வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் அதோட பார்ட் 3 ஆஃப் த வீடியோ. ஸோ ஆல்ரெடி பார்ட் 1 அண்ட் பார்ட் 2 கம்ப்ளீட்டட். ஸோ அதில் வாட் இஸ் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங், அது ரிலேட்டடான கான்செப்ட்ஸ், கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஃபாலோட் வித் த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் த டிஆர்பி, டிஎன்பிஎஸ்சி, டான்செட். ஸோ எல்லாமே டிஸ்கஷன் வந்து கவர் பண்ணியாச்சு. So various examination boards, so remaining, so all the state public service commission examination boards, engineering service examinations, so GATE examinations. So idhula ketta linear programming, so LPP questions da we are going to discuss in this video, right? So if you are not subscribing our channel, so please subscribe and give your support. Katradume karpom karpipom. So let's start with the video. So first question, the simplex method is the basic method for linear programming. So already வந்து இதே questions வந்து we have discussed. So TNPSC ல 2 times கேட்டிருந்தாங்க, டான்செட் ல ஒருக்கா கேட்டிருக்கு, ஈவன் TRB 2012 லயும் கேட்டிருக்கு. Actually this is a template question. So இங்கே various examination boards நீங்க பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், அரௌண்ட் 6 examinations கேட்ட questions. So template question இதுதான், சரியா? So எந்த கொஸ்டினுமே கிடைக்கலாம், அதான் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So the simplex method is the basic method for linear programming, சரியா? So next question, linear programming. So what is linear programming? So it is a technique which optimizes linear objective function under the limited constraints. So we are having a constraints வந்து limitations இருக்கும். So அதான் we have discussed, சரியா? So previous year DS வந்து we have discussed பண்ணிருப்போம். So option is the B, சரியா? So it is a technique which optimize the linear objective function under limited constraints. So next question, so linear programming with dash variables can be solved by graphically. So graphical வந்தாலே our constraints எவ்வளவுதான் இருக்கணும், ஒன்னு x1 and x2. only graphical னா so x axis and y axis மட்டும் தான் இருக்கு. So we can solve by means of only two variables, சரியா? So answer A. So next question, so objective function is p x comma y equal to 3x plus 9y. So constraints வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So there are three constraints and we got to find out the maximum value of objective function. So you can solve by the graphical method, directly வந்து solve பண்ணலாம், or otherwise you can just solve the equations, you will get like this, சரியா? So solve பண்ண கூட தேவையில்லை, just we are having a graphical method. So first இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, so x plus y equal to 0. So x 0 இருந்தா எனக்கு y என்ன ஆகும், அப்ப 8. So just I am directly right, சரியா? So equal to 8 போடுவீங்க, so 0 போட்டா 8 ன்னு ஆகும். So another point வந்து so 8, 0, சரியா? y க்கு 0 போட்டா x வந்து 8. So second point வந்து நான் x க்கு 0 போடுறேன், so y value will be 2, கரெக்ட்டா? So அதே மாதிரி இப்ப I am substituting y value as 0, then x value is 4. So just I am marking the points in the graph. So 0,8 and 8,0. So இந்த line. So first இது. Second இது 0,2 and 4,0. So 0,2 and 4,0. Right. So if you can see that clearly, so this is the line which gives the your redundant, the constraint பேர் தான் வந்து redundant, தேவையே இல்லை, சரியா? So it is not going to decide any effect on your objective function, ஏன்னா because maximization கொடுத்திருக்காங்க. So all the limitations are less than or equal to. So கண்டிப்பா எனக்கு இந்த லைனுக்கு உள்ளதான் my feasible region இருக்கும். So this is not going to be play any role on my problems. So இது வந்து redundant construction சொல்லுவோம், சரியா? So தேவையில்லாது இந்த first constraint. So only thing the second one, so அது points வந்து தெரியும் 0,2 and 4,0. So இப்ப maximum value, so இதுல substitute பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே you will get the answer, சரியா? So இதுல பாருங்க, இப்ப 4,0 substitute பண்ணுங்க. So 4,0 substitute பண்ணீங்கன்னா you will get 12, சரியா? So your p value, so xy வந்து என்ன ஆகும், so இதான் வந்து நம்ம substitute பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட். So 0 0 போட்டீங்கன்னா 0 ன்னு ஆயிரும், சரியா? So p வந்து 0 0 போட்டா, so first 0,2 substitute பண்ணீங்கன்னா you will get, so 2 னா 18, சரியா? and 4,0 போட்டா 12. So maximum value I get the 18. So 18 is my answer, அவ்வளவுதான், சரியா? So just we can roughly draw, சரியா? ஒரு graphical methodல just solve பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், you can identify the redundant. So automatically உங்களுக்கு feasible region கிடைச்சிரும், you can find out the value easily, சரியா? So next question, so consider the following conditions for applying the linear programming, right? So there must be a well defined objective function இருக்கணும். So அது கரெக்ட் தான். So and second one,
The value assigned to each parameter of a linear programming model is assumed to be known constant. So that also right one. So decision variables in a LPP model are allowed to have any values excluding non-integers value that satisfy the functional and non-negativity constraints. சரியா? So integers value வந்து allowed தான். சரியா? So we have studied. So integers value. So that so 1/3, 2/3 இந்த மாதிரிலாம் வரலாம்னு முடிச்சிருக்கோம். So they have mentioned. So excluding. சரியா? So அதனால வந்து we can include actually அது வந்து சரியா? So including integers value. Right? So அதான் வந்து இங்க தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. So this is the wrong statement. So option 1 and 2. First two are right. Right? So next question, a LPB problem with 3 variables and 2 constraints can be solved by graphically. So solve பண்ண முடியுமா? So 3 variables ன்னு வந்திருக்கு. So 3 variables which we cannot be solved by graphical. Only 2 variables தான் படிச்சிருக்கோம். சரியா? So கண்டிப்பா option number 1 is wrong. So டைரக்டா இப்ப ஆப்ஷனை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருது. So correct வந்து எனக்கு அப்ப E மட்டும் தான் இருக்கு. சரியா? So 2 and 3. So other 4 options are they are having 1. So maybe another 2 check பண்ணிக்கோ. Solutions for LPP mixed content BigM method use பண்ணுவோம் correct. So in the solution process of a linear LPP using BigM method, when a artificial variable leaves the basis, the column of artificial right இதுவும் correct தான் from all the subsequent tables. சரியா? But simplex methodல வந்து ஒரு artificial variable அந்த basisல வந்துச்சுன்னா we are calling it as infeasible அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். இந்த key points note பண்ணிருந்தோம் இல்லையா அந்த இதுல. So it is in the simplex method. சரியா? So option 2 and 3 are correct. So first is the wrong answer. So next, so in a graphical solution of maximization problem, the line which we move from origin to the extreme point of the polygon. So இந்த மாதிரி வந்திருக்கும். So நேத்தை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம் அந்த வீடியோல. If you are having இந்த மாதிரி ஒரு ரீஜியன் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. So எல்லாமே கிராஃப் பண்ணிருப்பீங்க. So the feasible region. So we are trying to move. So வந்து objective line வந்து one of the corner. இந்த கார்னர் வந்து டச் ஆகிற மாதிரி போகும். So இந்த லைன் பேர் தான் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் லைன் ஆர் ஐசோப்ராஃபிட் லைன் பேர். சரியா? So இதான் வந்து from the origin to the extreme point of the polygon. So from the origin to the extreme point இதுதான். So இந்த லைன் பேர் தான் ஒரு ஐசோப்ராஃபிட் லைன் ஆர் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் லைன்ங்கிறது அதுதான். ஐசோப்ராஃபிட் லைன் அது பேர். சரியா? So next question. So maximize the value z value 3x plus 4y subjected to again two constraints கொடுத்திருக்காங்க. 2x plus y less than or equal to 4, x plus 24 greater than or equal to 12. So இப்போ ப்ராப்ளத்துல பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் ஒரு இது வந்து எனக்கு less thanல 4 இருக்கு இன்னொரு greater than 12. So வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு இது வந்ததுனாலே ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம ரீஜனே பவுண்டே ஆகாது. மேபி you can try. சரியா? So 2x plus 4y. So x க்கு பதிலா 0 போட்டீங்கன்னா y first இது 4. So second 2, 0 ன்னு வரும் ஃபர்ஸ்ட் இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். சரியா? செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல 0. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் இது இது வந்து 2x. சரியா? 24 கிடையாது. சரி 2y. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் 0,6. ஸோ இங்கே போட்டிங்கன்னா 12,0. ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஜஸ்ட் மார் த பாயிண்ட்ஸ். ஸோ 0,4 அண்டு 2,0. ஸோ 0,4 அண்டு 2,0 ஒரு லைன் ஜாயின் பண்ணிட்டோம். ஸோ அனதர் பாயிண்ட் வந்து 0,6 அண்டு 12,0. ஸோ அதையும் சால்வ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த லைன் வந்து கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு. ஸோ கிரேட்டர் தான் ரீஜியன்னா இதோட அதிகமாக இருக்கணும் எனக்கு. ஸோ இதான் வந்து இந்த லைனுக்கு உள்ள கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறது. ஸோ ஒன் மோர் லைன் வந்து given as less than or equal to. ஸோ இந்த மாதிரி வந்தாலே we cannot bound a region. ஸோ நேற்று வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ். ஸோ அதை பார்க்காதவங்க யூ கேன் கோ அண்ட் செக் இட் அவுட். ஸோ அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. ஸோ யூ கேன் வாட்ச் இட் அவுட். சரியா? ஸோ கண்டிப்பாக வந்து we cannot bound a region இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல. சரியா? ஸோ நீங்கள் கொஸ்டின் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ லெஸ் தென் ஒரு கிரேட்டர் தென் வந்தாலே ஆல்மோஸ்ட் வந்து என்ன தான் வரும். ஸோ we cannot bound a region. So there will not be any feasible solution for this problem. சரியா? So next simplex problem is considered as infeasible. So when we are calling it as a simplex problem as a infeasible one. So இப்பதான் வந்து previous இதில் படிச்சிருந்தோம். இப்போ கூட சொல்லியிருந்தேன். சரியா? So artificial variable is present in the basis. So அதான் வந்து infeasible solutionக்குள்ள condition. So அந்த key points நோட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதை வந்து ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. சரியா சார்? சிம்ப்ளெக்ஸ் வந்து தேர் ஆர் 3 கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ மல்டிபிள் சொல்யூஷன்னா என்ன மாதிரி வரும், அதே மாதிரி நோ சொல்யூஷன் ஆர் அன்பவுண்டட்னா என்ன மாதிரி, இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன். ஸோ ஒன்னொன்றுக்கும் இந்த ஒரு கேசஸ் வந்து ஆல்ரெடி கீ பாயிண்ட்ஸ்ல கொடுத்துருப்போம். த சேம் தேர் ஆஸ்கிங் வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்லேயே கேட்டிருப்பாங்க, நிறைய கொஸ்டின்ஸ்ல இருக்கு, அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட், பேஸ்ட் ஆன் த ஃபைனல் டேபிள் ஆஃப் சிம்ப்ளெக்ஸ் எல்பிபி செட் டு ஹேவ் ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன் இஃப் இஜே மைனஸ் சிஜே ரோ.
ஸோ இப்போ வந்து ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன் வந்து எனக்கு இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ மை பேசிக் வேரியபிள்ஸ் ஆர் நான் பேசிக் வேரியபிள்ஸ். ஸோ நான் பேசிக்ங்கிறது தான் என்னது இப்போ எனக்கு? ஸோ நான் பேசிக் வேரியபிள்ஸ் ஆஃப் x1 x2. ஸோ அதுதான் வந்து x1 x2 நான் பேசிக் சொல்லுவோம். சரியா? ஸோ தேர் ஷுட் பி below a நான் பேசிக் வேரியபிள் தேர் இஸ் a 0. சரியா? ஸோ 0 வந்து நம்ம நான் பேசிக் வேரியபிள் வந்து வந்துருந்துச்சுன்னா ஸோ we are saying so it contain alternate solution இருக்குன்னு அர்த்தம். சரியா? ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன் ஏ எல்பிபி when does feasibility change? ஸோ feasibility வந்து எப்போ சேஞ்ச் ஆகும்னா ஸோ இது கொஞ்சம் நியூ கொஸ்டினாக இருக்கும். Change in the right hand side of the feasible region. So if you are bound out our region, feasible region வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் so if you are going to change in the right hand side of the region, so there is a feasibility will occur. சரியா? feasibility வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஸோ இது நோட் பண்ணிக்கோங்க, இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டினாக இருக்கும். சரியா? right hand side of the feasible region, if it is going to change, your feasibility also will change. So next question, in order that linear programming techniques so provide valid results, so when relation between the factors must be linear positive ஆ இருந்தா கொடுக்கும், relations between factors must be linear negative. So in the both it will valid. So both A and B. சரியா? Next, so if the primal, so primal and dual comparison கொடுத்திருக்காங்க. So primal as an unbounded solution ஆ கொடுத்திருக்கு. Then my dual also. So primarily unbounded னா கண்டிப்பா dual also there will not be any solution. சரியா? சொல்யூஷனே கிடைக்காது. இங்கே இல்லைன்னா கண்டிப்பா இங்க வந்து வராது. Right? So no solution is the answer. So while solving a LPP model, if a redundant constraint is added, then what will be its effect on the existing solution? So redundant constraint line, இப்போதான் வந்து previous இதில் ஒரு graphical இதிலே பார்த்துருந்தோம். redundant constraint வந்தால் என்ன அர்த்தம்? There will not be any effect. சரியா? அது எல்லாமே தேவையில்லாத அணி தான் redundant. So நேம்லேயே இருக்கு redundantனா தேவையில்லாத அணி. சரியா? redundant constraint வந்து வந்திருந்தால் there will not be any effect. நம்மளுக்கு எதுவுமே சேஞ்ச் ஆக போறது கிடையாது. my objective function வந்து வேற ஒரு constraint தான் வந்து it is going to satisfy. சரியா? So if two models, so A and B of a product and profits, so இதுல profit வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So you can write the objective function. So இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரியே கொடுத்திருக்கு. சரியா? So maximize z equal to 100x1 plus x2. So x1 x2 எல்லாம் என்ன வச்சிருக்கோம்னா இங்க A and B, so number of products on A and B அதான் வச்சிருக்கோம். So production time, so A க்கு வந்து 5 hours and B வந்து 3 hours கொடுத்திருக்கு. And total production time, so வந்து maximum capacity வந்து 180 hours. So இது எப்படி எழுதலாம் அப்ப? So you are subject to 5x1 plus 3x2 less than or equal to 180. And for a total batch size, so total batch size னா A1 and A and B ரெண்டும் சேர்ந்தது total batch. So அது எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு? So total batch size will be 50. So அது வந்து 50 தான் இருக்கும். சரியா? So to maximize the profit, number of units A. So Aங்கிறது இங்க x1. So அதான் கேட்டிருக்காங்க. சரியா? So maximum கிடைக்கிறதுக்கு வந்து what will be the my x1. So ரெண்டு ஈக்குவேஷன் மாதிரி வந்து you can solve. சரியா? சிம்பிளா சால்வ் பண்ணிடலாம். So அப்படி சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get the answer. So just வந்து இதை 5 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 5x1 5x2 250 ஆயிரும். சரியா? So மேல உள்ளது 5x1 plus 3x2 equal to 180. So just cancel, so minus பண்ணிருங்க. So 2x2 கிடைக்கும். So 2x2 will be my 70. So x2 value 35 எனக்கு கிடைக்குது. So அப்ப x1 வந்து எவ்வளவு? x2 35 னா my x1 value will be 15. So இதுதான் intersection point. So இந்த intersection point தான் we will get a maximum result. So இப்ப x1 value தான் கேட்டிருக்காங்க. So x1 is 15. So அதான் answer. சரியா? So direct I can solve. சரியா? ஸோ இது கிராஃப் நீங்கள் வரைஞ்சு பார்த்து சால்வ் பண்ணாலும் சரி, ஸோ கண்டிப்பாக வந்து தேர் வில் பி இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹவ் டு டேக் தீஸ் டூ கன்ஸ்டன்ட் எஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ அதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் x1 and x2 வேல்யூ. ஸோ ஃபைனலாக என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் A டு பி ப்ரொடியூஸ்னு கேட்டதுனால ஐ ஆம் டேக்கிங் x1. சரியா? ஸோ தே ஹவ் சால்வ் இன் ஏ கிராஃபிக்கல். சரியா? ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஸோ வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் பாயிண்ட். ஸோ கிராஃபிக்கல் வந்து வி கேனாட் சால்வ். சரியா? ஸோ எக்ஸாமினேஷனில் கிராஃப் இருக்காது. So you have solve these two equations and you will get the intersection point. இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணிக்கிற வேண்டியதான். அவ்வளவுதான். So option B is the answer. So next is simplex method of solving LPP uses. So how we are going to use?
So only the corner points. So corner points of a feasible solution. So that we are going to use. So LPP la solve பண்ணையில வந்து simplex method we are going to use the corner points. So இது வந்து ஆல்ரெடி அதே क्वेश्चन வந்து வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரியா டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம். And LPP is shown below. So it's subjected to. So இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So how the solution will occur, whether it will be unbounded or one optimal, two optimal, many solutions இருக்குமான்னு கேட்டிருக்கு. சரியா ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் இதே மாதிரி ஒன்று பார்த்துருந்தோம். ஆக்சுவலாக அப்போ என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா நம்ம இப்போ அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் கொடுத்ததே கன்ஸ்டன்ஸ்லேயே வந்துருந்துச்சுன்னா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து மோர் தென் ஒன் சொல்யூஷன் மல்டிபிள் ஆப்டிமில் வரும்னு சொல்லியிருந்தோம். பட் வந்து அது வந்து வி கேனாட் அஷ்யூர். ஏன் அப்படின்னா வந்து வி ஆர் ஹேவிங் டூ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். சப்போஸ் இந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வந்து ரிடண்டண்ட்டாக இருக்குது, அனதர் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் மட்டும்தான் மை சொல்யூஷன் டிசைட் பண்ணுதுன்னா நம்ம டெசிஷன் வந்து தப்பாயிரும். சரியா ஸோ பெட்டர் யூ கேன் கோ வித் த கிராஃபிக்கல் மெத்தட். ஸோ சிம்பிளாக வந்து எந்த மாதிரி சொல்யூஷன் வருங்கிறத யூ கேன் ஜஸ்ட் draw with the graphical. So அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get easy. சரியா ஸோ இப்போ பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்? சரியா ஸோ if you are having, ஸோ இதான் வந்து இப்போ பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு. ஸோ if you are having with x பதிலா 0 போடுங்க. ஸோ x 0னா இப்போ y வந்து என்ன வரும்? 10/7. சரியா அடுத்தது ஸோ if I am having y equal to 0, my x value will be 10/3, 0. சரியா ஸோ 3x equal to 10. ஸோ x வேணா 10/3. ஸோ அடுத்தது வந்து ஸோ இதை ஜஸ்ட் 2 ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கலாம், ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. 3y equal to 4, ரைட்டா 2x plus 3y equal to 4. ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 போட்டோம்னா எனக்கு ஒய்க்கு பதிலாக 4/3 வரும். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஒய்க்கு பதிலாக 0 போடுறேன், எக்ஸுக்கு பதிலாக 2. ஸோ 2,0. ஸோ ஜஸ்ட் மார்க் த பாயிண்ட்ஸ். ஸோ 0,4.3 அண்ட் 2,0 ஒரு லைனு. ஸோ அனதர் வந்து 0,10/7 அண்டு 10/3,0. ஸோ இதை வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைன். ஸோ இப்போ இந்த நம்ம சொன்னது வந்து கரெக்டாக வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. ஏன்னா எனக்கு இப்போ செகண்ட் லைன் மட்டும்தான் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு டிசைட் மை அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா, அது சிமிலர் டு அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன், இட் இஸ் த ரிடண்டண்ட்டாக இப்போ எனக்கு ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நீங்கள் ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், இந்த கிராஃப் இட் செல்ஃப் இட் கேன் easily understood. 3x plus 7y equal to 10. So it shows the redundant constraint line இருக்கு. So only this is the region which it is going to decide my problem. So 4x plus 6y equal to 8. So அதில் வர்ற பாயிண்ட்ஸ் என்னது 0,4/3 and 2,0. ஸோ இதை வந்து இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட வேண்டியதான். சரியா ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்படி இருந்தாலும் இப்போ ஆன்சரே கேட்கல. சரியா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஐ கேன் கெட் மீ ஆப்டிமல் சொல்யூஷன். ஸோ ஆப்ஷன் பி. சரியா ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரியா ஸோ வந்து இதுக்கு முன்னாடி சிமிலர் டு த அவர் டிஆர்பியில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா இதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ எம் வேல்யூ வந்து சேமாக வந்துச்சுன்னா வி கேன் கோ வித் த மல்டிபிள் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். பட் இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து ரிடண்டன்ட் அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா வி கேனாட் சி. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கிராஸ் வெரிஃபை ஒன்ஸ் வித் த கிராஃபிக்கல் மெத்தட். ஸோ இதில் கிராஃபிக்கல்ல இருந்து பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் ட்ராப் பண்ணால் போதும், ஆன்சர் கூட கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இதிலே கிடச்சிரும் நம்மளுக்கு வந்து இதுதான் வந்து ஒரு ஆப்டிமல் ரீஜியன் இப்படின்னு கிடச்சிருந்துச்சுன்னா இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து ரிடண்டன்ட் ஆயிருது. So automatically you will get a only one solution. Exactly only one solution is the answer. சரியா ஸோ இது குஜராத் பப்ளிக்ல இப்போ லேட்டஸ்ட் 2019ல கேட்டது தான். சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், a basic feasible solution in LPP with m constraints and n variables. ஸோ m constraints and n variables கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக வந்து என்ன எடுத்திருப்போம், ஸோ வேரியபிள்ஸ் n and we are having with the m constraints. ஸோ இது வந்து என்னதுன்னா at the most m variable with non-zero values. So the m value வந்து should not be make it as the zero. So non-zeros தான் we are going to maintain. So non-zero னா இது basic variables னு அர்த்தம். சரியா அந்த ஃபார்முலால கூட படிச்சிருப்போம் இல்லையா, n factorial divided by m factorial into n minus m factorial. சரியா ஸோ இதை வந்து நான் பேசிக்ஸ். ஸோ நான் பேசிக் வந்து ஜீரோக்கு வந்து ஈக்குவேட் பண்ணுவோம். ஸோ பேசிக் வேரியபிள் should not make it to the zeros அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். சரியா ஸோ ஹிண்ட்ஸ் கூட கொடுத்துருப்போம். பேசிக் வந்தாலே வந்து இங்கே நான் ஜீரோஸ் வரணும். ஸோ அதே மாதிரி நான் பேசிக்னாலே ஜீரோஸ் வரணும். ஸோ கண்டிப்பாக நான் ஜீரோஸ் வித் த ஸோ எம் வேரியபிள்ஸ். ஸோ வேரியபிள்ஸ் வந்து இங்கே எம்னு சேஞ்ச் ஆகும். சரியா ஸோ ஃபார் த which are the following situations LPP can be applied. ஸோ இது வந்து அப்ளிகேஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மெட்டீரியல் செலெக்ஷன் ப்ராப்ளம், ப்ராடக்ட் டிசைன் ப்ராப்ளம்ஸ், scheduling of production to meet the sales forecast and quenching problems. சரியா ஸோ இதில் ப்ராடக்ட் டிசைன், மெட்டீரியல் செலெக்ஷன், quenching, scheduling. ஸோ scheduling we can apply our LPP model. சரியா ஸோ to find the optimal.
So next in simplex method of LPP, the objective row of the matrix. So objective row வந்து இப்ப என்ன எழுதிருப்போம் simplex methodல. So we are writing, so last வந்து எழுதுறதுல வந்து இந்த cost coefficient போட்டு, so if we are writing the slack variables na we are going to add 0s1 0s2 ன்னு போட்டுருப்போம் இல்லையா. இங்க c1 அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கும் x1 plus c2 x2. ஸோ இது எல்லாமே காஸ்ட் கோஎஃபிஷியன்ட், இது எல்லாமே ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸ். இதான் வந்து உங்க அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இசட்ல வந்து எழுதியிருப்போம் சரியா. ஸோ இதான் வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ரோ. ஸோ உள்ள எழுதிலையும் ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸ் ரெண்டுமே இருக்கு. ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஆக்சுவலாக காஸ்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மேபி, ஸோ ஆப்டு வந்து ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து இப்படி தான் எழுதியிருப்போம் c1 x1 c2 x2 சரியா, காஸ்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் சொல்லுவாங்க இதை. ஸோ திஸ் இஸ் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபார் த slack variables, so zeros. So in the graphical method of LPP, the optimal solution would lie in the feasible polygon. So அப்போ தான் பார்த்துருந்தோம் at the one of the corner point. So corner தான் we are having the optimal solution. So next, if in the graphical solution of LPP, the objective function line is parallel. So parallel வந்துட்டாலே, so நம்ம கிராஃபிக்கல்ல வந்து நோட் பண்ணிருப்போம் parallel to another line நாலே more than one solution, so multiple optimum சரியா. So next, m is the number of constraints in LPP with the two variables x and y, and non-negativity constraints x and y are greater than or equal to 0. The feasible region in the graphical solution சரியா. So இப்போ number of constraints, இப்போ ரெண்டு constraints இருக்கு என்னோட ப்ராப்ளத்துல சரியா. So for example x1 plus x2 some less than or equal to 4. அடுத்து வந்து x1 x2 some less than or equal to 3 இந்த மாதிரி வருதுன்னா, so I am going to, ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ ரீஜன் வந்து வரைவீங்க இல்லையா, ஸோ பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் சரியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட் இல்லை, ஸோ ஐ கேன் ட்ரா த கிராஃப் லைக் திஸ் சரியா. ஸோ இங்கே வந்து இப்போ ஒவ்வொரு கன்ஸ்ட்ரெயினுக்கும் வி ஆர் டிராயிங் ஒவ்வொரு லைன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ரீஜன் வந்து பைண்ட் பண்ணும்போது, ஸோ ஐ ஹவ் டு கன்சிடர் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ், ஏன்னா கிரேட்டர் தேன் 0, ஸோ தட் ஷுட் நாட் பி எனி நெகட்டிவ் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்போம். ஸோ அதனால் நெகட்டிவிட்டி இல்லாமல் வி ஆர் பைண்டிங் த ரீஜியன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் திஸ் ரீஜியன், ஸோ சாரி, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குன்னா we are drawing, ஸோ ஒரே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணோம்னா we are having x axis and y axis. ஸோ இப்போ ரெண்டு லைன் ட்ரா பண்ணியிருந்தோம்னா we are having, ஸோ two lines which are going to intersect. ஸோ அந்த பாயிண்ட் எடுத்துருந்தீங்கன்னா we are having சரியா. இப்போ அந்த பாலிகன் ஷேப், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஒரு லைன் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணியிருப்பீங்க சரியா. ஸோ இன்னொரு இடத்துல வந்து, ஸோ if you are going to join like this, ஸோ this is the point which we are having ஆப்டிமமாக கிடச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்ததுன்னா. ஸோ இங்கே வந்து 1 2 3 4 லைன்ஸ் சரியா. ஸோ இது எப்படி வந்து சிம்பிளாக எழுதலாம்னா, நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் எத்தனை லைன்ஸ், அதாவது எத்தனை ஈக்குவேஷன் வந்து வருதோ, ஸோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் பிளஸ் 2 எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஆட். ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ராப்ளத்தில் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எம் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஒன்லி வி ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் இன் டு ஈக்குவேஷன் லைன். ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் தான் ஈக்குவலைசேஷன் லைனாக எடுத்திருப்போம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் பிளஸ் 2 எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அதையும் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஆன்சர். ஸோ யுவர் ஆன்சர் வில் பி எம் பிளஸ் 2 சரியா. ஸோ இங்கே எத்தனை கொடுத்துருக்கோ பிளஸ் 2 ஆட் பண்ணிக்கணும், அவ்வளோதான். எக்ஸுக்கு ஒய்க்கும் வந்து அடிஷனலாக வரும், கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0ன்னு கொடுத்ததுனால நான் நெகட்டிவிட்டி கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த எல்பிபி த ஷேடோ பிரைஸ் அப்படின்னு என்னென்ன அர்த்தம்னா, ஷேடோ பிரைஸ் வில் வேல்யூ அசைன் டு த 1 யூனிட் கெப்பாசிட்டி. ஸோ ஒரு யூனிட் வந்து அசைன் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி பேர் தான் இட் இஸ் டினோட்டட் as யுவர் ஷேடோ பிரைஸ் அப்படின்னு மீனிங் சரியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், which one of the following is true about the initial basic feasible solution in the simplex method? So initial feasible we are assuming all the basic variables are zeros. இப்போதான் பார்த்துருந்தோம். ஸோ நான் பேசிக் வேரியபிள், சாரி நான் பேசிக் எல்லாமே, சாரி இது வந்து அசம்ஷன் ஆல் பேசிக்ஸ் ஆர் 0. பட் வந்து நம்ம என்ன வந்து கொண்டு வந்திருப்போம்னா, ஸோ ஃபைனலி வி ஆர் டிரைவிங் எஸ் த, ஸோ நான் பேசிக்ஸ் தான் வந்து அந்த 0ன்றது வந்து படிச்சிருப்போம் சரியா. ஸோ இனிஷியலாக வந்து அசம்ஷன் வந்து இதுதான், initial basic feasible வந்து all the basic variables are 0 right. So leaving the basic variable in the simplex method is basic variable that, so இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா has a smallest coefficient. So key row உள்ள smallest coefficient தான் we are having the leaving the basic variable. So basic variableங்கிறது இந்த s டேர்ம்லாம் வருது இல்லையா, அதெல்லாம் சொல்லலாம். So in the simplex table சரியா, so is the basic variable that has smallest coefficient எந்த இடத்துல வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we are identifying key column key rows ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ அதில் அந்த லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் வேல்யூ அதை தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண வரும் இல்லையா. ஸோ அதான் வந்து we are having the smallest coefficient in the key row right.
So next question, which one of the following statement is not correct regarding the simplex method of the LPP? So LPP ல வந்து simplex method correct இல்லாததுன்னு கேட்டிருக்கு. So it is a iterative, correct தான். So trial basic feasible solution to the constraints, that also correct. So collection of feasible solution does not constitute a convex set. Does not constitute கிடையாது, actually convex தான் வரும் சரியா. So இது wrong solution. So option C, first trial by a set of rules, அது correct தான். So இது வந்து தப்பான solution, actually it can constitute the convex, right? So next, the following is not true for LPP. So இது வந்து objective functions, so we are expressed in terms of linear function of variables and resources are not limited. So resources வந்து நம்ம limited தான் சரியா. So இது வந்து தப்பு. Resources வந்து நம்ம less than or equal to or greater than or equal to னு we are having a constraints, அது வந்து கொடுக்குறோம். So it is a limitation வந்து இருக்கு, constraint வந்து இருக்கு. resources வந்து not limited கிடையாது சரியா. Some alternate course of action also available, decision variables also interrelated. இதெல்லாமே கரெக்ட் தான். resources வந்து not limitedங்கிறது தப்பு சரியா. So in the simplex method, if basic variables satisfy the non-negativity constraints, the basic solution. So இதுதான் படிச்சிருக்கோம், சேம் அதேதான் basic feasible solution சரியா. So ஒரு basic feasible ல if my basic variables satisfy the non-negativity constraint அப்படி இருந்ததுன்னா so my solution will be basic feasible னு அர்த்தம். the same இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னாலே அதே क्वेश्चन தான், கொஞ்சம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அவ்வளவுதான். And initial feasible solution of an optimum problem. So initial feasible solution வந்து optimum problem என்ன assume பண்ணனும், all basic variables are equal to 0. So இதான் assumption. So இந்த क्वेश्चन இப்போ 3 times repeat ஆயிருக்கு பாத்துங்க. So initial basic variables கேட்டிருந்தாங்கன்னா all basic variables வந்து நான் வந்து இனிஷியலா வந்து s வேல்யூ எல்லாமே 0 ன்னு எடுப்போம் இல்லையா, அதான் சொல்றாங்க 0s1 0s2 அதுதான் சரியா. So இதே क्वेश्चन தான் இதுக்கு முன்னாடியும் கேட்டிருந்தாங்க ரைட். So இதே क्वेश्चन தான் இங்கே இருக்கு. So almost நீங்க நிறைய எக்ஸாமினேஷன் போட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய क्वेश्चंस வந்து ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கும் சரியா. So next engineering service examination and gate examination questions, so we will discuss in the next video. So don't forget to subscribe our channel கற்றது கற்போம் கற்பிப்போம். So எங்க வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க and உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. So they also will get help from ours. Thank you for your valuable time. Thank you.